دوستان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کا جو تم پر فضل ہو، جو تمہیں نعمت عطا فرمائے، اس پر اللہ کا ذکر کرو، خوشی کرو، اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ اب ایمان سے بتائیے، اللہ تعالیٰ کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے، رسول کی پہچان بہت بڑی نعمت ہے، مولا علی علیہ السلام کی پہچان بہت بڑی نعمت، شیخین کریمین آپ کی معرفت بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایمان سے بتائیے، مجھے اور آپ کو اگر اللہ ملا ہے، کس کے در سے ملا؟ ہاں، رسول کی پہچان کروائی کس نے کروائی؟ دوستان محترم، پھر آج کا دن ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو آپ کی منظور نظر، آپ کی نظر تو اس محفل میں جو مرشد اکمل، مرشد کامل، ایک تو آج تاریخ ہے نا شیخ کی ولادت ہے، اور یہی مہینہ تھا اس میں ان کی ولادت ہے جن کے صدقے ان کی بھی عزت ہے۔ تیرا رجب المرجب تیرا رجب مولا عالمین، امیر کائنات، امیر کائنات مولا علی، تیرا رجب المرجب شریف، میرا بادشاہ مولا علی علیہ السلام، وسیع رسول، اخی رسول، سرتاج سیدہ زہرا، بابا حیدر کرار، اخی ابو بکر و اخی عمر فاروق و اخی عثمان غنی، مولا کمبر، مولا ابو ذر، مولا سلیمان، مولا مقدار، مگر اخی ابو بکر، اخی ابو بکر، یہ بھی درس ہے قبلہ، اخی ابو بکر، کیونکہ جو ابو بکر کا منکر ہو وہ کبھی علی کا محب ہو نہیں سکتا۔ ہاں ذہن میں رکھیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، بادشاہ فرماتے ہیں کہ میری محبت اور علی کا بغض کبھی سینے ایک سینے میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اخی مصطفیٰ علیہ السلام، مولا علی، تیرا رجب المرجب، لباس بشری پہن کر، لباس بشری پہن کر 13 رجب کو میرا بادشاہ کعبے کی آغوش میں تشریف فرما ہوا۔ 13 رجب لباس بشری، قبلہ لباس بشری، صوفیاء کی بات ہے، میں موضوع اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صوفی اور درویش تشریف فرما ہے، قبلہ لباس بشری پہن کر میرا مولا 13 رجب کو لے کے آیا، ورنہ حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ علی بادشاہ وہ ہے جو آدم کی ولادت سے بھی پہلے تھے۔ قبلہ مولوی کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں، مفتی ہوتے فتویٰ لگ جاتا، محدث ہوتے تو تنقید ہوتی، بات صوفیاء کی ہے، اس لیے صوفیاء کی نظر مولا کی ذات آدم سے بھی پہلے وجود آپ کا موجود تھا۔ حدیث مبارکہ، بات اپنی نہیں، اپنا قیاس نہیں، اپنی بات نہیں، حدیث مبارکہ سیدنا سلیمان محمدی تشریف فرما ہے کہ حضور تشریف فرما ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے ہیں؟ حضور نے فرمایا اے سلیمان کنتا انا و علی، کنتا انا و علی، اللہ اکبر، کنتا انا و علی من نور واحد، میں اور
علی ایک نور سے تخلیق ہوئے ہیں، میں اور علی۔ اب سلیمان محمدی نے دوسرا سوال عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہیں آپ اور علی، کب سے ہیں؟ فرمایا قبل ان یخلق آدم 14 الف عام۔ اے سلیمان محمدی کب سے ہیں سنو، میں اور علی تب سے ہیں جب ابھی آدم بھی نہ تخلیق ہوئے تھے، تب سے میں اور علی تھے، میں اور علی تھے، ایک میں تھا اور ایک علی تھے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے آدم کو تخلیق فرمایا، آدم پیدا ہوئے، آدم بنے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے پھر میرے اور علی کے نور کو جدا جدا کیا۔ حضور فرماتے ہیں فَجُزٌ أَنَا وَجُزٌ علی، ایک جز میں محمد ہوں اور ایک جز علی ہے، ایک جز میں ہوں اور ایک جز علی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے ان دونوں جزوں کو، دونوں نوروں کو، دونوں نورین کو آدم کی پیشانی میں رکھا۔ حضرت جانتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ صوفیاء کا مذہب ہے، صوفیاء کی بات ہے، میں یہ آپ کو تدریس کر رہا ہوں۔ اور حضرت جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک بنا، آدم کا جسم اطہر بنا، تفاسیر پڑھ کے دیکھ لیں، در منصور سے لے کے ابن مظہری تک نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا جسم اطہر بنا، مٹی کا پتلا بنا، اور کئی 100 سال تک آدم کا پتلا ہوا میں پڑا رہا، عرش معلیٰ پر معلق رہا، فرشتے آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی آدم کو سجدہ نہیں، کوئی آدم کی تعظیم نہیں، کوئی آدم کو دیکھتا نہیں، کوئی آدم سے بولتا نہیں، کوئی آدم اس کو سننا نہیں چاہتا، کوئی بات نہیں کرتا۔ مگر کیا ہوا، اللہ نے فَجُزٌ أَنَا وَجُزٌ علی، ایک جز علی کا ایک جز مصطفیٰ، دونوں جز اکٹھے کیے اور آدم کی پیشانی میں رکھے۔ جیسے ہی آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ آیا، قرآن کی آیت ہے، اپنی بات نہیں، تفسیر نہیں، حدیث نہیں، قرآن کی آیت، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ، قرآن ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ جیسے ہی حضور کا نور اور علی کا نور آدم کی پیشانی میں آیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں سنو، تب تک آدم تھے، مٹی کے پتلے تھے، تب تک تھے، لیکن سنو آج میں نے اپنے شاہکار یعنی نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ آدم کی پیشانی میں رکھ دیا ہے۔ اب آدم کو صرف آدم نہیں سمجھنا، بلکہ میرے محبوبوں کا نور اس کی پیشانی میں چلا گیا ہے۔ آؤ سجدہ کرو، آؤ تعظیم کرو، کیوں؟ اب آدم وہ آدم نہیں ہے، اب آدم نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ والا آدم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، محدث اعظم پاکستان۔ کیا بات ہے؟ تو قبلہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ رکھا گیا، جیسے رکھا گیا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فرشتوں تعظیم کرو۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، بعض لوگوں کا یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اگر علی اور نبی کا نور پہلے تھا تو کرتا کیا تھا؟ اہل تنقید ہر جگہ ہے نا، اہل تنقید ہر جگہ ہے، اگر صوفیاء ہیں تو ہے نا۔ اور میری بات ذہن میں رکھیں، درویش ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک متیڑ ہے، وہاں پر ملا کی اڑی اڑ جائے وہاں پر درویش کا پھر متیڑ کام ہے۔ تو یہ اللہ نے ہر جگہ رکھا ہے۔ تو بعض لوگوں کی تنقید ہوتی ہے کہ اگر نبی تھے، ہاں ضروری مجھے پتا تھا، یہ ضروری ہے، نور مصطفیٰ بھی تھا، نور مرتضیٰ بھی تھا۔ اہل تنقید کہتے ہیں کہ پھر وہ کرتے کیا تھے، بجا کرتے کیا تھے؟ ابن تفسیر مظہری میں، تفسیر مظہری میں ابن عباس سے بھی لکھا ہے، اور ابن تفسیر مظہری میں ابن خلدون میں بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نور نبیوں کو رسالت کے ڈھنگ سے سکھاتا تھا، نبیوں کو رسالت کے ڈھنگ سکھاتا تھا، اور مولا علی کا نور ولیوں کو ولایت کے ڈھنگ سکھاتا تھا۔ اور قبلہ تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدم
से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी कोई वली तब तक वली नहीं बना जब तक अली की मोहर ना लगी हो। हाँ, और ज़हन में रखें एक नुक्ते वाली बात, एक नुक्ते दर्स की बात, दर्स की बात ये है कि कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक वली वही बना है जिसने आलमे अरवा में मौला अली की गुलामी कबूल की है, मौला अली की पहचान रखी है। और मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा हाथ उस शख्स के हाथ में है जो आलमे अरवा में मौला अली की गुलामी में रहा है। हाँ, बड़े बड़े पीर देखे हैं भाई, कसम खुदा अली का जिक्र होता है पीर पड़ जाती है, लेकिन कैसा भी हो मैं उसे वली मानता ही नहीं माज़अल्लाह, जिसका आले मोहम्मद से बुग़्ज़ हो या अली से ताल्लुक़ ना हो। हम तो ऐसे कोई इंसान नहीं मानते, वली तो दूर की बात है कि हाँ, दोस्तान मोहतरम, अली का नूर और नबी का नूर आदम से भी पहले थे। रवायत पेश करने लगा हूँ अरहजुल मुतकल्लिम किताब का नाम है, और रवायत हुजूर सैयदी गौसुल आज़म दस्तगीर से शेखुल आलमीन अरहजुल मुतकल्लिम किताब का नाम है, सफ़ा नंबर 135 है। हुजूर गौस से पाक इस सनद को हज़रत अबू हुरैरा तक बयान करते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के नूर को तख्लीक फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम का नूर बना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में रूह फूंकी। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर में रूह फूंकी, आदम अलैहिस्सलाम अर्श मुअल्ला पर बैठे और अर्श की दाहिनी तरफ देखा कि अर्श के दाहिनी तरफ देखा तो पांच नूर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आदम ने सर उठा के पहला सवाल अर्ज किया, ऐ अल्लाह, क्या मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से तख्लीक किया है? आदम सवाल करते हैं, क्या मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से तख्लीक फरमाया है? तो अल्लाह ने फरमाया है प्यारे आदम, नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल अर्ज किया, अल्लाह, अगर आदम अलैहिस्सलाम मुझसे पहले किसी को मिट्टी से तख्लीक नहीं फरमाया तो ये जो पांच हैं मेरी सूरत पर है, मेरी कैफियत पर है, मेरी हैयत पर है, ये कौन है? फरमाया सुनो प्यारे आदम, ये पांच तेरी औलाद से हैं। आदम को बड़ा फख्र हुआ, मगर ए आदम सुनिए, तेरी औलाद से हैं, मगर ये बात भी ज़हन में रखिए कि जिस चीज से आपको खलक किया है उससे इन्हें नहीं खलक किया। हाँ, इनका मादाए खलक और है, तेरा मादाए खलक और है। अच्छा अल्लाह फिर किससे खलक किया? फरमाया तुझे मिट्टी से, इन्हें अपने नूर से। आप मिट्टी से हो, ये मेरे नूर से हैं। और आदम सुनिए, अगर मैं इन्हें खलक न करता, ना अर्श पैदा करता, ना फर्श बनाता, ना मशरक होता, ना मगरब होता, ना शुमाल होता, ना जनूब होता, ना अर्श मुअल्ला होता, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होता, ना जिन होते, ना फरिश्ते होते। आदम सुनिए, अगर ये पांच ना होते मैं तुम्हें भी पैदा ना करता, आपको भी न पैदा करता। और आदम सुनिए, मैंने इनको अपने नामों से पांच नाम मुश्तक किए हैं। आदम, मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है, और मैं महमूद हूं, ये मोहम्मद है। मैं आली हूं, और ये अली है, और आदम सुनिए, मैं फातिर हूं, ये फातिमा ज़हरा है, मैं एहसान हूं, ये हसन है, और मैं मोहसिन हूं, ये हुसैन है। और आदम सुनिए, क़यामत के दिन अगर कोई इन पांचों के मतलब राई के दाने के बराबर भी बुग़्ज़ लेकर मेरे पास हाजिर हुआ, आदम सुनिए, मैं उसे जहन्नम में फेंक दूंगा और मुझे इसकी परवाह भी ना होगी।
تو میں دو چیزیں عرض کر چکا ہوں. پہلی چیز کیا؟ جشن مرشد عید کا دن ہے. پہلا درس کیا ہے؟ عید کا دن ہے. اور دوسری بات جو عرض کر چکا وہ یہ کہ مولا علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا جسم اطہر بھی آدم علیہ السلام کے جسم اطہر سے پہلے تھا. 13 رجب مولا علیہ السلام لباس بشری پہن کر کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے کے آئے. اس روایت کو خود حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ نقل فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا 13 رجب کا دن آیا تو مجھے کیفیت ہوئی کہ میں بیت اللہ شریف کا طواف کروں. میں اپنے گھر سے اٹھی اور بیت اللہ کے طواف کے لیے چلی گئی. جب میں نے 3 طواف کر دیے، 3 طواف کیے، چوتھا شروع تھا تو اتنے میں حضور علیہ السلام میرا بھتیجا محمد میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا کہ اے اماں فاطمہ بنت اسد، اے اماں کیا بات ہے؟ آپ کے چہرے پہ پریشانی کا عالم ہے. تو میں نے عرض کی کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ مجھے آنے والے کی کیفیات محسوس ہو رہی ہیں کہ اس کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے. تو اماں فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا کہ ماں، اماں فاطمہ پریشان نہیں ہونا. اگر تمہیں ضرورت پڑے، آنے والے کا وقت قریب ہو جائے، ضرورت پڑے، پریشان نہیں ہونا. اپنا طواف مکمل کرو، جیسے ہی ضرورت محسوس ہو تو بیت اللہ کے اندر چلے جانا. کیوں؟ کیونکہ آنے والا اللہ کا راز ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور آنے والا اللہ کا راز ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، عیسیٰ کی والدہ کا وقت قریب آیا، اللہ نے وحی بھیجی. یہاں پر بڑی غور طلب بات کی بلا، عیسیٰ کی ماں کو وحی آ گئی کہ اے مریم یہ گھر چھوڑ دے، تیرے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے. یہ زچہ خانہ نہیں ہے. یا رسول اللہ، ادھر وحی آ رہی ہے حضرت مریم پر، اور یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر چلی جاؤ. گویا رسول نے بتا دیا عیسیٰ کا آنا اور تھا، علی کا آنا اور ہے. میری کمنٹ پوری کرتی ہے. تو دوستان محترم، حضور نے فرمایا کہ اے میری ماں، وقت آئے، ضرورت محسوس ہو تو آپ بیت اللہ کے اندر چلی جائیے گا. اب کیا ہوا؟ جیسے ہی وقت قریب آیا، اس روایت کو شاعر المصطفیٰ کتاب کا نام ہے، ابن خانہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو بھی کہ بی بی کا جب 3را چیپٹر کمپلیٹ ہوا تو بی بی جب پریشان ہوئی تو رکن بیام جمانی کے سامنے گئی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ آنے والے کا وقت مجھ پر آسان فرما. آنے والے کا وقت مجھ پر آسان فرما. اب کیا ہوتا ہے؟ ابن خانہ کہتے ہیں کہ اتنے میں بی بی کی عرض کرنا تھا اور بیت اللہ شریف کی وہ جو دیوار تھی وہ پھٹ گئی. جیسے ہی دیوار کعبہ پھٹی، حضرت فاطمہ بنت اسد بجائے پیچھے ہٹنے کے اندر چلی گئی. میں آپ طالب علموں سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت سے نہیں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس حالت میں عورت ہو، گھر کی چھت سے 1 اینٹ گرے، قبلہ عورت پہ کیا گزرتی ہے؟
वो कमरे से बाहर भागती है, ऐसे ना। दीवार से अगर बिल्ली गुजर जाए, ईंट नीचे आ जाए, तो इस हालत में औरत घर से बाहर भाग जाती है। लेकिन अली की माँ को सलाम करने को दिल करता है, पूरी दीवारें काबा छत हो गई, बजाय फातिमा बिन्ते असद पीछे होने के आगे हो रही है और दुनिया को बता रही है कि दुनिया की माओ तुम्हारे घर में और आता है, मेरे घर में और आ रहा है, और आ रहा है। वो और हैं जो कमरे में ईंट गिरे तो बाहर भाग जाती हैं, मेरे वतन में तो शेरे खुदा है। नारे हैदरी, हैदरी। उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। दोस्तों मोहतरम, हज़रत फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा ताला की ज़ात अक़दस दीवार काबा शक हुई और अंदर दाखिल हो गई। जैसे दाखिल हुई, इब्ने कानम कहते हैं कि 4 दिन तक, 4 दिन और 4 रातें हज़रत फातिमा बिन्ते असद काबा शरीफ के अंदर रही। किबला बड़ी गौरतलब बात, सारे समझदार बैठे हैं कि जब ये वक्त बीवी पर होता है, किसी बीवी पर जब ये वक्त होता है तो खाने की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है, नर्स की ज़रूरत होती है, दाइया की ज़रूरत होती है, या अपनों की ज़रूरत होती है, ऐसे ना। लेकिन कुर्बान जाऊं या अली आपकी अम्मा जान पर, ना दवाई, ना मेडिसिन, ना दाइया, ना डॉक्टर, ना नर्स, ना देसी घी, ना पनीर, ना कोई गुड़, ना कोई मिठा, ना कोई रोटी, ना पानी। लोग आज इस बात में बहस कर रहे हैं कि अली काबे में नहीं आया। और मैं कहता हूँ काबा अली काबे में नहीं आए ये छोड़ो, जिस तरह अली आए हैं ये सोचो। किबला सोचने की बात ये नहीं है कि अली काबा में आए, सोचने की बात तो ये है कि जिस तरह अली आया है इस तरह कौन आता है कि माँ 4 दिन तक ना भूख, ना प्यास, ना दवाई, ना मेडिसिन, ना डॉक्टर, फिर भी फातिमा बिन्ते असद बिल्कुल रिलैक्स हैं और गोद में अली इब्ने अबी तालिब है। और रवायात है किबला 4 दिन के बाद, इब्ने कानम कहते हैं कि 4 दिन बाद फातिमा बिन्ते असद ने अपनी गोद में चांद जैसा बेटा रखा और बैतुल्लाह शरीफ से बाहर दाखिल हुई। जैसे ही बाहर दाखिल हुई ना, बैतुल्लाह से बाहर निकली तो सैयदना अबू तालिब आप तशरीफ फरमा थे, आगे खड़े और हज़रत फातिमा बिन्ते असद की गोद में देखा कि चांद जैसा बेटा है। मौलवी किबला आप भी, आपकी नज़र से भी मौलवी की कलम गुजरी हुई है, जानते हैं। मौलवी बेचारा लिखता है कि हज़रत अली का रंग गंदमी था। ओए अल्लाह के बंदो, ये गंदमी कैसा है कि सारा अरब कह रहा है कमरे बनी हाशिम, सारा अरब कह रहा है ये अली कमरे बनी हाशिम है। मौलवी गंदमी रंग लिए फिरता है, सारा अरब कहता है। अच्छा, हजूर तशरीफ फरमा हुए, हजूर आए, पास आए हज़रत फातिमा बिन्ते असद से, अम्मा जान मुबारक हो, चचा अबू तालिब मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा अता फरमाया। अम्मा फातिमा बिन्ते असद परेशान है, फरमाया बेटा, अर्ज़ की बेटा खैर मुबारक है, लेकिन मैं परेशान इस वजह से हूँ। वजह यह है, परेशानी की वजह यह है कि अल्लाह ने चांद जैसा बेटा दिया है मगर आंखें नहीं खोल रहा, आंखें बंद हैं। फातिमा बिन्ते असद ने अर्ज़ की, ए मोहम्मद आंखें बंद हैं, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजरे, आंखें नहीं खोला। फरमाया अम्मा परेशान नहीं हो, ये भाई ज़रा मुझे अता फरमाइए, मेरी गोद में दीजिए। अब हज़रत अली अबू तालिब की गोद में आंखें बंद, हज़रत अली फातिमा बिन्ते असद की गोद में आंखें बंद। जैसे ही अली अगोशे मादर से अगोशे रिसालत में आए, जैसे ही अली अबू तालिब की आगोश से जनाबे रिसालत की गोद में आए, आंखें बंद। 3 दिन गुजर गए, आंखें बंद। जैसे ही आगोशे रिसालत में आए, आंखें खोल दी, आंखें खोल दी अली ने आंखें खोल दी। अल्लाह अकबर, या अली 4 दिन की उम्र और इतनी मार्फत कि नबी की गोद की पहचान 4 दिन में। दोस्तान मोहतरम, ये तो 4 दिन है, 4 दिन
ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے یہ 4 دن ہیں حضرت علی ماں کی گود میں قبلہ ماں کی آغوش میں پیٹ کے اندر ہے یہ 4 دن کا علی ہے 4 دن بہت بڑا دن ہوتا ہے 4 دن میں کئی گھنٹے ہوتے ہیں 4 دن میں کئی منٹ ہوتے ہیں 4 دن میں کئی ہزار کئی لاکھ سیکنڈ ہوتے ہیں یہ مدت بہت بڑی ہے علی ابھی دنیا میں نہیں آئے ماں کی گود میں ماں کے پیٹ کے اندر ابن حجر نے لکھا ہے نزہۃ المجالس کی روایت ہے ابن حجر نے بھی لکھا ہے کہ ماں کی گود میں نہیں ماں کے پیٹ کے اندر مادر شکم میں علی ہے حضور حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں قدم رکھتے تھے حضرت فاطمہ بنت اسد کام کر رہی آٹا گوندھ رہی جھاڑو پھیر رہی صفائی کر رہی جو بھی کام کر رہی ہوتی جیسے ہی حضور کی ذات فاطمہ بنت اسد کے گھر میں قدم رکھتے حضرت فاطمہ بنت اسد سارا کام چھوڑتی اور ادب میں کھڑی ہو جاتی وہ پیٹ میں علی اور فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ایک دن حضور نے حکم فرمایا اے چچی جان آپ میری ماں ہیں آپ مشکل میں ہیں جب میں آتا ہوں آپ کھڑی ہو جاتی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا آپ اس طرح فرمایا کریں میرے ادب میں کھڑا نہ ہوا کریں محبوب علیہ السلام کی بات سنی فاطمہ بنت اسد نے عرض کی اے محمد سنیے آپ جب آتے ہیں آپ جب تشریف لے کے آتے ہیں میں کھڑا نہ بھی ہونا چاہوں لیکن جیسے ہی آپ گھر میں قدم رکھتے ہیں میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے انگڑائیاں لینی شروع کر دیتا ہے گویا مجھے کہہ رہا ہو اماں سارے کام چھوڑ دے میرا بھائی محمد آ رہا ہے کھڑی ہو جا سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت محدث اعظم پاکستان لاجپال ساڈا مرشد سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات اللہ کا سبحان اہلا وسہلا مرحبا بسم اللہ مرحبا قبلہ خوش آمدید بارک اللہ تو یہ 4 دن کہہ رہے تھے قبلہ علی تو بھی پیٹ میں ہے اتنی معرفت ہے اب آپ ایمان سے بتائیے جس علی کا ماں کے پیٹ میں اتنا علم ہے کہ اسے پتہ ہے آنے والا نبی ہے جس کے پیٹ میں ہوں وہ میری ماں فاطمہ ہیں جب وہ علی جوان ہوئے ہوں گے تو پھر رسول نے یہ ایسے ہی نہیں فرما دیا انا مدینۃ العلم علی بابوہا اللہ کے پیٹ میں جس علی کا علم اتنا ہے وہ جانتا ہے نبی ہے دوستان محترم جیسے ہی علی نبی علیہ السلام کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولتی میں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں ٹائم کافی ہو گیا میں 1-2 چیزیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی آنکھیں کھولی حضور نے پوچھا اماں نام کیا رکھا ہے عرض کی بیٹا میں اس معاملے میں تم سے سبقت کیسے لے جا سکتی ہوں بھائی تمہارا ہے گویا اماں فاطمہ بنت اسد نے عرض کی ہوگی محمد آیا تیرے لیے ہے نام کیسا بیٹا میرا ہے آیا تیرے لیے ہے نام میں کیسے رکھوں تو قبلہ حضور نے مسکرا کے فرمایا ھذا علی یہ علی اچھا میں عرض کروں یہاں پر کہ علی کا نام علی کا معنی کیا ہے بلانا اچھا ڈکشنری جتنی بھی دیکھ لیں آپ علی اس معراج کا نام ہے جہاں پر عروج کی انتہا ہوتی ہے علی اس معراج کا نام ہے جہاں پر عروج کا اختتام ہوتا ہے اچھا یہ نام کس نے رکھا حضور نے رکھا اور حضور علیہ السلام ہمارے نبی کے قدم اٹھانے میں بھی حکم الہی ہوتا تھا گویا علی کا نام صرف مصطفیٰ نے نہیں رکھا
अच्छा ये बात ही नहीं, हजरत फातिमा बिनत असद शायर और मुस्तफ़ा किताब का नाम है, फातिमा बिनत असद खुद फरमाती है, रोज़तुल शुहदा में भी लिखा है, फातिमा बिनत असद फरमाती है जब हुजूर ने फरमाया कि हाज़ा अली जुन, इसका नाम अली है, तो फातिमा बिनत असद अर्ज़ करती हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इसका नाम अली रखा, लेकिन खुदा की कसम जब मैं बैतुल्लाह में थी तो मुझे गैब से निदा आती थी कि ए फातिमा बिनत असद इस बेटे का नाम अली रखना। आप ईमान से बताइए काबे में हुक्म किसका चलता है? अल्लाह। बुत तो वहाँ बोल नहीं सकते, तो गोया हुक्म इलाही के तहत मौला अली का नाम अली रखा गया। अच्छा यहाँ पर एक और अर्ज करता चलूँ, बड़ी खूबसूरत अर्ज है, आप इससे इत्तेफाक भी करेंगे। ये जो नसब नामे लिखते हैं उनके इल्म के मुताबिक ये है कि दुनिया में सिवाय अंबिया के, दुनिया में सिवाय अंबिया के जिसका भी नाम रखा जाता है फर्जी रखा जाता है। किबला जिसका नाम भी रखा जाता है फर्जी रखा जाता है, उसका नाम हकीकी नहीं होता। कोई शख्स भी अंबिया के सिवा अपने नाम का आकिस नहीं होता, अपने नाम का मजहर नहीं होता। बेशक 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 बेशक। कोई भी अंबिया के सिवा कोई भी अपने नाम का मजहर नहीं होता। मिसाल के तौर पे अब नाम है शरीफ, अल्लाह, लेकिन गली में सबसे बड़ा बदमाश, ऐसे होता है। नाम है नूर, ते नूर धूड़ा कुट के, अल्लाह अल्लाह। ये सुना हुआ है। नाम है, बहुत सारे ऐसे हैं ना नाम, कोई भी अपने नाम का, अब नाम है अशरफ, काम जलीलों वाले, अशरफ का मानी आला अरफा, लेकिन काम क्या है जलीलों वाले। तो कोई भी अपने नाम का मजहर नहीं होता, लेकिन कुर्बान जाऊं नाम है अली, रखा है मुस्तफ़ा ने और हुक्म है खुदा का। अब हो नहीं सकता कि कायनात में इससे ज्यादा कोई और अली हो। जुबान मुस्तफा की बताओ, या तो यहां पर शक करो माज़अल्लाह हुक्म खुदा में या हुक्म मुस्तफा में कि इनके हुक्म में माज़अल्लाह नक्स है। अगर हुक्म खुदा में और हुक्म मुस्तफा में नक्स नहीं तो अल्लाह के बाद और मुस्तफा के बाद अली से बुलंद कोई नहीं। अच्छा दोस्तों, मैं अपने अकीदे की तो लतीफ़े टाइप पे करूँ और अगर और करना चाहता हूँ कि नाम रखा अली, ये था मौला का इस्म। एक लक़ब है मेरे बादशाह का अबू तुराब, बेशक अबू तुराब। अच्छा हुजूर आप ना जितनी डिक्शनरी देख लें उर्दू की लुगातुल अरबिया पढ़ के देखिए, अब अबू अब का मानी है मालिक, अब मानी है मालिक। ये मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ, किसी को अगर नहीं ये कबूल हो तो वो मैं उससे ये भी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जमहूरियत का दौर है, आप अपनी जमहूरियत के मुताबिक जो भी आप सिलसिला करो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अब का मानी क्या है? मालिक, अबू मालिक। अब तुराब का मानी क्या है? मट्टी। अब नाम लक़ब किसने रखा? मुस्तफ़ा ने। और हुजूर वमा यंतिकु अनिल हवा, हुजूर कुरान के सिवा बोलते नहीं, वही इलाही के सिवा कुछ बोलते ही नहीं। अब नाम रखा अबू तुराब, लक़ब रखा अबू तुराब। अब मुझे तो पता नहीं कौन कौन सी चीज मिट्टी से है, किस जगह पे मिट्टी है, साइंसदान जाने, मुफक्किर जाने, मुफक्किरीन जाने, मुहद्दिस जाने, मुहद्दिसीन जाने, डॉक्टर जानते, जो भी जानता है। मुझे नहीं पता किस चीज में मिट्टी है, लेकिन जिस जगह पर भी मिट्टी हो, जो चीज भी मिट्टी से हो, हुजूर ने फरमाया अबू तुराब मालिक का अबू तुराब अली है। जिस जगह पर भी मिट्टी होगी मालिक अली इब्न अबी तालिब होगा। अबू तुराब। अच्छा मैं एक रवायत मुख्तलिफ तरीके से वो भी मैं आपसे अर्ज करता चलूँ, बड़ी खूबसूरत बात है और इस ज़माने में इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि साइंस अपने अरूज पर है। ये पैमाना और ये लेबार्ट्री, बहुत बड़ी लेबार्ट्री जो मैं अर्ज करने लगा हूँ। बादशाह अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को
حضور نے حضرت ابو طالب نے اپنی گود میں جب اٹھایا نا تو نکلے بیت اللہ سے. اب تاریخ عرب پڑھے, تاریخ عرب, تاریخ مدینہ میں بھی ہے, تاریخ عرب پڑھ کے دیکھیں. روزۃ الشہداء میں کسی اور طریقے سے یہ روایت ہے, تاریخ عرب میں یہ روایت کسی اور طریقے سے ہے کہ ابو طالب علیہ السلام حضرت علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر جب گھر جانے لگے نا تو جو مجاور تھا مکہ کا, بیت اللہ کا مجاور تھا, وہ آگے آیا. وہ آ کے کہنے لگا کہ اے ابو تراب, قانون عرب بھول گئے ہو کیا؟ تمہیں قانون عرب کا نہیں پتا؟ اب قانون عرب کیا تھا؟ قانون عرب یہ تھا کہ کوہ صفا پر, صفا مروہ کی جو پہاڑی ہے نا, جو مدینہ شریف مکہ شریف میں گئے ہیں جانتے ہیں, صفا مروہ وہاں پر ہے. صفا, کوہ صفا کے اوپر ایک غار تھی. اس غار میں عرب کے جاہلانہ دور میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا. جب بھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو عرب والے اس بچے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ حلالی ہے یا حرام, ٹیسٹ کرنے کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے, آپ اٹھاتے اور اٹھا کے کوہ صفا کی غار کے سامنے رکھ دیتے. اژدہا باہر آتا, اگر تو بچہ حلالی ہوتا تو اژدہا دیکھتا, سونگتا اور واپس چلا جاتا, اسے کچھ نہ کہتا. یہ اپنی بات نہیں ہے, تاریخ لسان العرب پڑھ کے دیکھیں, تاریخ عرب پڑھ کے دیکھیں, اس میں یہ روایت نقل ہے. روزۃ الشہداء میں آپ مولانا پنگوڑے میں تھے جب یہ واقعہ ہے, لیکن یہ تاریخ عرب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بچہ اس غار کے سامنے رکھا ہوتا تو وہ اژدہا باہر آتا, اژدہا دیکھتا, بچہ سونگتا, بچہ اگر حلالی ہوتا تو اژدہا پیچھے مڑ جاتا, اگر بچہ ناجائز ہوتا, حلالی نہ ہوتا تو اژدہا اس کو نگل جاتا, کھا جاتا, مار دیتا, وہ ختم ہو جاتا, وہ بچہ مر جاتا. اب ابو طالب سے کہا مجاور مکہ نے کہ اے ابو طالب, کیا قانون عرب بھول گئے ہو, عرب کا قانون بھول گئے ہو؟ ابو طالب نے کیا, کون سا قانون؟ کہا یہ قانون کہ اس بچے کو ٹیسٹ کرنا ہے. ابو طالب پورے مطمئن ہو کر, یہ ہے بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ ہونے سے پہلے چہرے سے عیاں ہو جاتے ہیں, لیکن ابو طالب پورے مطمئن ہو کر کوہ صفا کی طرف چل پڑے. اچھا ماں بھی ساتھ ہے, بھئی یہ قانون فطرت ہے, قانون عرب نہیں, قانون فطرت ہے. ماں کو انجیکشن لگے نا, انجیکشن, تو ماں کا دل کھلتا ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد, تیرا بیٹا سونا علی کمرے بنی ہاشم, ابو طالب نے پڑھاتا ہے, پوچھتے صحیح کدھر لے کے چلنا ہے؟ وہ سانپ ہے, اژدہا ہے, لیکن فاطمہ بنت اسد نے ثابت کر دیا کہ ہم بنو ہاشم ہیں. زمانہ اسلام کا ہو یا قبل اسلام, ہم بنو ہاشم ہیں. اور سنو زمانے والوں, میں مطمئن اس لیے ہوں کہ ابو طالب کی زوجہ ہوں, ابو طالب کی زوجہ ہوں, اس لیے پرواہ نہیں ہے, مطمئن ہوں, خوش ہوں. ابو طالب نے حضرت علی علیہ السلام کو اٹھایا اور کوہ صفا پر پہاڑی کے اوپر رکھا. اژدہا باہر آیا. اہل عرب تشریف فرما ہے, دیکھ رہے ہیں مولا جناب ابو طالب تشریف فرما ہے, فاطمہ بنت اسد تشریف فرما ہے, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, اور بھی بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بنو امیہ کے لوگ بڑے خوش تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, لیکن جانتے نہیں تھے کہ یہ علی ابن ابی طالب ابو طالب. دوستان محترم, حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تعالیٰ ساتھ کھڑی, سردار مکے کے پاس کھڑے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کوہ صفا پر آئے, کوہ صفا پر رکھا گیا, ابو طالب نے رکھا. جیسے ہی اژدہا باہر آیا, اہل عرب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اژدہا باہر آیا, پہلے تو پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا. اژدہے کو بھی پتا تھا کہ علی ابن آگے علی ابن ابی طالب ہیں. دوستان محترم, روایت ہے, لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اژدہے نے پھر غلطی کی. اژدہے کو کوئی اور بھول تھی, اژدہے نے غلطی کی. اژدہا جیسے ہی آگے آیا, علی ابن ابی طالب 4 دن کا علی ہے, اژدہے نے منہ آگے کیا سونگنے کے لیے. یہ بھی بے ادبی تھی نا. اژدہے کو کس نے اجازت دی کہ علی کا ٹیسٹ کرے, علی کا ٹیسٹ کرے؟ اژدہے کو کس نے اجازت دی کہ بلا آغوش فاطمہ سے آغوش ابو طالب اور آغوش ابو طالب سے آغوش رسالت کی طرف سفر کرنے والا کبھی معاذاللہ ناجائز ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آغوش فاطمہ بنت اسد سے آغوش رسالت کی طرف سفر کرنے والا ہے. حضرت
अहले अरब देख रहे हैं कि वो अज़हा आगे आया कि सूंघूं देखूं बच्चा कैसा है। अज़हे ने मुंह आगे किया। तरीक़े अरब में लिखा है कि 4 दिन का अली है, एक हाथ आगे बढ़ाया अज़हे के नीचे जबड़े में डाला और एक हाथ बढ़ाया अज़हे के जबड़े में डाला और 4 दिन के अली ने अज़हे को चीर कर रख दिया, चीर के रख दिया, चीर के रख दिया अज़हे को चीर के रख दिया। दोस्तान मुहतरम, क्या होता है, अहले अरब परेशान हो गए, अहले अरब परेशान हुए। जब अहले अरब परेशान हुए ना तो अली 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 अपनी जुबान से कायनात को बता रहे हैं कि दुनिया वालों, जब तक अली कायनात में नहीं आया था तो म्यारे हलाली और हरामी और थे, हलाली और हरामी होने के पैमाने और थे, लैबोरेटरियां और थी, डीएनए टेस्ट करने का अंदाज और था। अब अली इब्ने अबी तालिब आ गया है, डीएनए टेस्ट करने का तरीका मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, लजपाल 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 लजपाल। क्या बात है साहब। अच्छा कितना मैं छोटी सी और अर्ज करूं, बड़ी खूबसूरत अल्लाह। शायद किसी को अच्छी ना भी लगे तो फिर मैंने अर्ज करनी है। बिस्मिल्लाह ना ना अल्हम्दुलिल्लाह। सूफी साहब जानते हैं कि पेट्रोल भी अपना है, गाड़ी भी अपनी है, मुकाबले मौलवी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रेंट के मौलवी नहीं है। अल्लाह यहाँ पर किबला सैयद के बाल हैं और बात किबला अपने बाबे की करनी है, पैसे लेके बाबे की बात करने वाला हरामी होता है। 40,000 50,000 थूकते नहीं, तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका उनकी गली में तो किबला मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, एक लेबॉर्ट्री 1810 में बनी, उसकी मुद्दत 1850 में ख़त्म हो गई। जो साइंस के तालिब इल्म बैठे हैं, बायो पढ़ने वाला शायद को बैठा हो, केमिस्ट्री पढ़ने वाला बैठा हो, 2 तालिब इल्म ये जानते हैं कि कोई भी साइंस का जो फार्मूला होता है वो चेंज होता रहता है। कोई भी है, मुख्तलिफ तिब्बर इब्ने फीसा पढ़ते हैं, फीसा इब्ने गोर्स पढ़ लें, जो फीसा गोर्स का मुताला करके देखते हैं, जो साइंटिस्ट जितने भी गुजरे हैं, जो भी कवानीन आते हैं, जितने मसनूई कवानीन होते हैं 10 साल 20 साल 50 साल बाद बदलते जाते हैं, थ्योरी बदलती रहती है। ऐसे ही एक लेबॉर्ट्री बनी 1810 में, 1850 में ख़त्म हो गई, दूसरी 1850 में बनी, 1900 में ख़त्म हो गई, 1920 में बनी, 30 में ख़त्म हो गई, 30 में बनी, 40 में ख़त्म हो गई, 40 में भी 50 में ख़त्म हो गई, 50 में बनी, सन 2000 में ख़त्म हो गई, 2000 में बनी, 10 में ख़त्म हो गई। लेकिन ये लेबॉर्ट्री अली इब्ने अबी तालिब की ऐसी लेबॉर्ट्री है कि तब से बनी है, क़यामत तक रहनी है, क़यामत तक रहनी है, क़यामत तक रहनी है, लेबॉर्ट्री नहीं बदलनी। बंदे आते जाएंगे। सहाबा किराम सईद इब्ने खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नुज़ुतुल मजालिस में भी है, और इब्ने कय्यम ने इब्ने कवी बड़ा मुतशद्दिद बंदा है, उसने भी लिखा है, और ज़रकानी में भी ये रवायत है। हज़रत सईद इब्ने खुदरी फरमाते हैं कि हम अपने बच्चों का इम्तिहान अली इब्ने अबी तालिब की मोहब्बत से लें, मोहब्बत से। केलावी साहब आप फरमाते हैं कि हम जिस बच्चे पे शक होता हम दरवाजे में खड़े हो जाते और उसके सामने जिक्र अली करते, अगर तो उसका चेहरा सुनकर खिल जाता, उसको प्यार करते, चूमते, बोसा देते। आज हम उन पीरों के हाथ चूमते हैं जिनके चेहरे अली के जिक्र से खिल जाते हैं। पीर जिन्ना मर्दी तगड़ा होवे, सोना होवे, चिट्टा होवे, लाल होवे, अबू लहब जैसा भी, अबू लहब बड़ा सोना था कि बला तफसीर पढ़ के देखें, अबू लहब, लहब सुरख चिंगारी को कहते हैं। तो जिन्ना मर्दी पीर सोना होवे, अली दा जिक्र सुन के जेड़ा मरोड़े, असी चोमदे नहीं, थुकदे भी नहीं होते, थुकदे नहीं। पीर होवे, मुफ्ती होवे, किबला होवे, मुहद्दिस होवे, कोई नहीं जिसके पास अली की मोहब्बत नहीं, हम तो उसे इंसान नहीं मानते, पीर तो दरकिनार है, हम तो इंसान नहीं मानते। दोस्तों नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हैदरी झंडे को बुलंद करके मोहब्बत रखो, नाराए हैदरी, हैदरी।
دوستان محترم ایسی روایت ہے اللہ 1400 سال گزر گئے، لاتعداد سال آنے ہیں، لیبارٹری بے شک بے شک بے شک دوستان محترم بادشاہ علیہ السلام فضائل بیان کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے ایک رات یا کروڑوں راتیں گزر جائیں مولا کے فضائل بیان کرنے ناممکن ہے۔ میں نے جو عرض کرنا چاہا کہ مولا کی ایک ولادت بشری ہے اور ایک روحانی ہے۔ بشری ولادت 13 رجب اور روحانی ولادت آدم سے بھی پہلے، آدم سے بھی۔ یہ سب یاد رہے گا نا بھائی انشاءاللہ یہ بات آج کل نا فتوے بڑے فتوے چل رہے ہیں، مشکل ہے یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ میرا بادشاہ سیدی آدم علیہ السلام سے بھی تھے۔ اور علی کیا کرتے رہے؟ یہ میں نے عرض کی نا تفسیر بسم اللہ کہ آدم سے عیسیٰ تک بھی جس کی امت میں جو بھی ولی بنا وہ علی کی مہر پہ بنا۔ تو دوستان محترم بادشاہ علی علیہ السلام ایک مختصر سی آپ کی ایک روایت عرض کرنے کے بعد میں میرا ٹائم کافی قبلہ ہو گیا ماشاءاللہ، کافی دیر کے حضرت بیٹھے ہیں، تک جاتا ہے مطلب یہ دینا بدا ہے نا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں، زیارت کی بڑا آسان ہے لیکن بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ بے شک میرا بادشاہ علی علیہ السلام ایسا بادشاہ ہے کہ سفین، جنگ سفین، یہ میں نے نام لے لیا، آپ نے پڑھنا خود ہے، اسے پڑھا بھی کریں۔ جنگ سفین کسے کہتے ہیں؟ جنگ سفین کسے کہتے ہیں؟ پڑھنا بھی ہے۔ جنگ سفین میں میرا بادشاہ اسلام کے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کلیسا آیا۔ روزہ الشہداء میں یہ روایت ہے، ایک کلیسا آیا، ایک چرچ آیا، بادشاہ علی کا لشکر پاس سے گزرا تو اس کلیسا، اس چرچ کے پادری نے دیکھا کہ لشکر اسلام جا رہا ہے۔ وہ کلیسا سے نیچے اترا اور ایک مجاہد کو آواز دی، اے مسلمان بات سنو۔ وہ مسلمان گیا، مجاہد اسلام گئے، پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم لشکر اسلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سفین میں، دشمنان اسلام کے خلاف۔ اچھا خیر، ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو کلیسا کا راہب تھا نا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے سپہ سالار کے پاس لے جاؤ، اپنے سردار سے ملاؤ مجھے۔ اس نے کہا چلو۔ وہ مجاہد اسلام کے ساتھ چلا اور چلتے چلتے مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں، مولا علیہ السلام اس وقت ایک گھوڑے کے اوپر سوار تھے۔ اس نے جو کلیسا کا پادری تھا اس نے کہا اے سپہ سالار اسلام، آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں۔ اچھا پہلے اس نے سوال کیا کہ اے لشکر اسلام کے سپہ سالار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ ہم لشکر اسلام کے ساتھ دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا کہ اے سپہ سالار اسلام، بات یہ ہے کہ اس وقت لشکر اسلام کا ستارہ گردش میں ہے اور لشکر اسلام کا جو مقدر ہے وہ کمزور ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ فی الوقت اپنا جو سفر ہے وہ روک دیں اور جہاد نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ آپ کو پسپائی ہوگی۔ اب مولا نے جب یہ سنا نا، اپنے گھوڑے سے نیچے آ گئے، فرمایا اچھا اے کلیسا کے راہب، اے چرچ کے پادری، کیا تو آسمانی خبریں جانتا ہے؟ اس نے عرض کی مولا میں نجومی ہوں، میں علم نجوم رکھتا ہوں۔ فرمایا اچھا بتا ستارہ زحل کی رفتار کیا ہے؟ ستارہ زحل کی رفتار کیا ہے؟ مولا نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا کہ بتا ستارہ سہیل کی سیر کیا ہے؟ عرض کی مولا میں نے یہ نام ہی پہلی مرتبہ سنا۔ روکنے مولا کو آیا، مولا یہ نام ہی پہلے سنا۔ اچھا فرمایا بتا کہ جب فلاں ستارہ سیر کرتا ہے تو زمین پر کیا رونما ہوتے ہیں؟ کیا معاملات رونما ہوتے ہیں؟ عرض کی مولا میں نہیں جانتا۔ فرمایا تو آسمان کی خبریں نہیں جانتا۔ اچھا بتا جس جگہ تو کھڑا ہے اس جگہ کیا دفن ہے؟ آسمان کی خبریں نہیں جانتا، جس جگہ تو کھڑا ہے یہ بتا۔ بادشاہ علی ہے بھائی، علی ہے۔ اچھا یاد کرنا میں آپ کے
आपके हाजमे पे कुर्बान वल्लाह, अली को सुनना बड़े हाजमे वालों का काम है। अल्लाह जिस बंदे को कब्ज होवे वो अली नहीं सुन सकता। अल्लाह हाँ हाँ, जिस बंदे का हाजमा ताकतवर ना हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, आम इंसान हो, मजदूर हो, बड़े 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 बिस्तरी गो के ऊपर खड़े होकर जिक्र अली सुना, नीचे गिर पड़े। बड़े बड़े मुल्ला मसंदों पे बैठकर जिक्र अली सुना, नीचे गिर गए। और बड़े बड़े पीर मसंदों पे बैठे हुए जिक्र अली सुना, कहाँ थे और कहाँ गिर गए। अल्लाहु अकबर। दोस्तान मोहतरम, बादशाह अली अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम, मौलाना फरमाया अच्छा बता जिस जगह तू खड़ा है उस जगह दफन क्या है? चेहरे पे पसीना। मौला नहीं जानता। फरमाया सुन, ना तू आसमान की खबरें जानता है और ना तू जमीन की खबरें जानता, और सुन जिस जगह तू खड़ा है इस जगह एक बर्तन दफन है, उस बर्तन में इतने दिनार हैं, उन दिनारों के ऊपर फलां बादशाह की तस्वीर बनी है और उन दिनारों के दूसरी तरफ ये तहरीर लिखी हुई है। मौला ने ये कहा और अपने घोड़े पर सवार हुए। फरमाया सुन, जिस जंग से तू हमें रोक रहा है, सुन उस जंग में हमें अल्लाह ऐसी फतह अता फरमाएगा कि दुश्मन के 10 के सिवा बचेंगे नहीं, और उनके नाम फलां बिन फलां, 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 उनके नाम ये हैं। और सुन, मेरे इस जंग में 9 से ज्यादा शहीद नहीं होंगे, और जो शहीद होंगे उनके नाम ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, और तू है, ये है और तू है। राहिब ने सुना, मौला सवार हुए चले गए। मौला थे भी मौलवी नहीं थे जो अपने इल्म पर, किबला मैं अर्ज करता हूँ, मौलवी बयान करने के बाद चाहता है कि मुझे दाद दी जाए। दाद ये नहीं बाबा वाली नहीं, सुभान अल्लाह वाली नहीं, वो दाद कोई और है। ये मौला है, सवाली का सवाल भी सुनते हैं, हल भी करते हैं और देखते भी नहीं है। क्यों? ये मौला है, मौला घोड़े पर सवार हुए चले गए। अब राहिब ने देखा आसमान की तरफ, क्या देखना था, जमीन की तरफ देख के परेशान हुआ। उसने अपने साथी को हुक्म दिया जमीन को खोदो। जमीन को खोदा गया, बर्तन निकला, वही बर्तन जो मौला ने फरमाया था। बर्तन में से दिनार निकले, गिने उतने दिनार, उस दिनार के ऊपर वही बादशाह की तस्वीर बनी हुई थी और दूसरी तरफ वही बादशाह की जो तहरीर थी वो लिखी हुई थी। अब मौला जा रहे हैं, राहिब भागा पीछे। मौला तब बात और थी, अब बात और है, छोड़ के नहीं जाना मौला, साथ का लेके जाइए। और रवायत लिखती है, रोज़तुल शुहदा में है, लिखा गया है कि मौला के साथ ये कबूल इस्लाम भी हुआ और मौला की तरफ जिहाद करता हुआ शहीद भी हुआ। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है मौला। और सारे मौला बादशाह अली अलैहिस्सलाम, लिखने वालों ने लिखा है कि मेरा मौला जब खैबर में गया था, खैबर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हैं जो आज तक सामने नहीं आई, और बहुत सारी ऐसी किबला चीज़ें हैं। मौलवी को कहना कि ये चीज़ है, वो कहता है कहाँ लिखा है। हम कहते हैं दोस्तान मोहतरम, कुछ घर की बातें हैं, किताबों में नहीं लिखी जाती। कुछ चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी बाबा। कोई भी मुफ्तर है, मुहद्दिस है, किसी चीज़ का इंजीनियर है, हर चीज़ किताब में नहीं लिखता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो खास अपने बच्चों को बताता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मुअल्लिम है, मुहद्दिस है, मुफक्किर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं सिर्फ उसके घर में मौजूद होती हैं। तो मौलवी साहब हर चीज़ किताब में मत तलाश करो, आओ सिदरा शरीफ चलते हैं कि हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो किसी मिंबर से नहीं मिलती, वहाँ मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि हाँ, ये रवायत बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मैं किताबी बात अर्ज करने लगा हूँ। तो सारे मोहतरम रवायत है कि जब मेरा बादशाह अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, मेरा बादशाह अली अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस, मेरा बादशाह मौला अलैहिस्सलाम जब खैबर के मैदान में गया ना, मेरा मौला खैबर के मैदान में गया, मुख्तसर से इतनी छोटी सी अर्ज करना चाहता हूँ। खैबर के मैदान में मेरा बादशाह गया तो लिखने वाले ने लिखा है कि खैबर की दीवार के ऊपर एक राहिब था और एक नजूमी बैठा था। अब राहिब जो था वो परेशान हुआ, नजूमी कहने लगा परेशान ना हो,
परेशान ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसने कहा नहीं यार कोई परेशानी है। उसने कहा नहीं, इससे पहले भी आए थे, परेशान ना हो। अब बादशाह अली इस्लाम जब आगे मज़ीद बढ़े ना, आपने भाग कर अपना अलम पकड़ा। अब अलम की जो स्टिक थी, जो छड़ी थी, क्या थी? लकड़ी की थी, लकड़ी। बादशाह ने अलम पकड़ा और ज़मीन में गाड़ा, ज़मीन में गड़ गया। अब नीचे है पत्थर, नीचे है पत्थर, असूल के खिलाफ है। अली के हाथ में लकड़ी की स्टिक, ज़मीन में गाड़ी, ज़मीन में गड़ गई। खड़ा अलम ऐसे सीधा खड़ा हो गया। नजूमी ने राहब की तरफ देखा, राहब ने नजूमी की तरफ देखा। राहब कहने लगा अब बता, अल्लाह लकड़ी का अलम ज़मीन में गाड़ दिया, कैसे हुआ? उसने कहा परेशान नहीं हो, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, मुतअज्जब ना हो, परेशान ना हो। बात ये है कि कुछ सदियों के बाद ज़मीन के ऊपर एक ऐसा वक्त आता है कि सितारे सुहैल सितारे ज़ुहल की तरफ सफ़र करता है। जब सितारा सुहैल उसमें दाखिल होता है तो ये कैफियत ऐसी होती है कि ज़मीन नरम हो जाती है, मोम की मानत हो जाती है। लिहाजा अली जो आया है इसके हाथ का कमाल नहीं है, वो सदियों के बाद ये वक्त आया था कि अलम गाड़ा, अलम गड़ गया, इसमें अली का कमाल नहीं है, परेशान ना हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो दूर खड़े पादरी और राहब की बात सुनी, वो दूर खड़े, अल्लाह अकबर। मैं और आप जब अपनी बात किसी को सुनाना चाहें तो हमें साउंड की जरूरत है। अली किसी की सुनना चाहे तो अली को किसी मोबाइल की जरूरत नहीं। हाँ हाँ, किबला बादशाह अली अलैहिस्सलाम वो राहिब और नजूमी की बात सुनी कि ये वक्त, ये कोई ऐसी बात नहीं है, अली ने ऐसे गाड़ा तो ये सदियों बाद एक वक्त था, वक्त आया इस वजह से अलम गड़ गया। अब बादशाह अली ने ये बात सुनी, बादशाह अली ने अलम को उखेड़ा, फिर वापस गए भागते हुए, फिर आए, फिर जमीन में गाड़ा, फिर गड़ गया, फिर बादशाह ने निकाला, फिर पीछे गए, फिर गाड़ा, फिर गड़ गया। 5 मरतबा अली ने अलम को गाड़ा और पीछे से भागते हुए आए और अलम गाड़ दिया, अलम गड़ गया। अब जो नजूमी था परेशान हो गया। राहब ने पूछा आप बताओ अब क्या हुआ, परेशान क्यों हो गया? पहली बार परेशानी हुआ, परेशान। कहा बात ये है, मैं एक मरतबा अलम की तरफ देखता हूँ, एक तरफ सितारा ज़ुहैल की तरफ देखता हूँ। मैं देखता हूँ जब अली अलम को गाड़ते हैं, सितारा ज़ुहैल सफर करता है, जब निकालते हैं सितारा ज़ुहैल पीछे आ जाता है। समझ नहीं आ रही, या तो इस सितारे को तख्लीक करने वाला अली है, अगर अली नहीं है तो फिर ये सितारा अली के इशारों पे चलता है। ये बात बताती है ना, ये बात बताती है कि अली को समझने के लिए आलम होना जरूरी नहीं है। क्या बात है, अकल ना भी हो तो अली समझ में आता है। शर्त है कि नस्ब पाक हो। नस्ब देखो ना बाबा, जुबान उसकी लड़खड़ाती है, जुबान लड़खड़ा रही है, लेकिन अली हक, अली हक। ऐसे मुफ्ती से तो ये दरवेश अच्छा है। हाँ हाँ, अली हक। और मैं कहता हूँ कि आज के नास्बी मुल्ला करोड़ों इसकी जूती पे कुर्बान। क्या बात है, साल पढ़ने के बाद भी ना पता चला अली हाथ वो दरवेश है और उसके पता है अली हाथ। दोस्तान मोहतरम, आज मुख्तसर और आखिरी बात जो हमसे सवाल होता है किबला कि आप हर वक्त अली अली क्यों करते हैं? आप हर वक्त अली अली क्यों करते हैं? अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ दोस्तों मोहतरम, आप हमसे ये सवाल करते हैं कि आप हर वक्त अली अली क्यों करते हैं। एक मरतबा हिम्मत करें और अल्लाह से पूछें। इब्ने हम्बल लिखते हैं कि कुरान में
सबसे ज़्यादा जिसकी फजीलत में अल्लाह ने आयात बय्यिनात नाज़िल की उस हस्ती को अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। और इब्ने हम्बल का ही दूसरा कौल है कि हुजूर ने जिसकी शान में सबसे ज़्यादा कौल फरमाया, हदीस फरमाई, उस हस्ती को भी अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। आप हमसे तो पूछते हैं कि आप हर वक्त अली अली क्यों करते हैं, एक मरतबा हिम्मत करो अल्लाह से पूछो, है अल्लाह इन्नियां आयतां एक बंदे लई इन्नियां आयतां फिर तुहानू अल्लाह दस्से वो एक बंदा किन्नियां खसलतां वाला है। इन्नियां आयतां तो एक बार हिम्मत करो ना, रसूल से पूछो, है अल्लाह के नबी इतनी हदीसें अपने अली के मतलब, हिम्मत करो। तो सन मोहतरम हम अली अली क्यों करते हैं? अल्लाह साहिब ज़रकानी ने लिखा है, हजूर की हदीस है, सरकार ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब। हजूर की हदीस है कि रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया कि अपनी मजालिस को अली इब्ने अबी तालिब के जिक्र से मज़य्यन करो। अच्छा, यहाँ पर ज़हन में रखिए, एक मजलिस है, ये किबला बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हजरत बैठे हैं, सारे हम बैठे हैं, ये मजलिस है, ये बज़म है। लेकिन लुगातुल अरबिया में ये लिखा है कि जब दो बंदे आपस में मिलते हैं, इसे भी मजलिस कहते हैं। गोया अल्लाह का नबी ये चाहता है कि मेरे जब दो उम्मती भी मिले अली अली करें, अली अली करें। ओ भाई बात ये है, आपको ये मजलिस हजम नहीं हो रही, अल्लाह का नबी चाहता है जब दो में मिलो तो अली अली करो। हम अली अली इसलिए करते हैं, और हम अली अली इसलिए करते हैं, इस रवायत को नकल करने वाले कौन हैं? खलीफा अव्वल, हाँ यारे गारे मुस्तफा, जानशीन मुस्तफा भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक। रवायत है सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया अज़िक्रो अलीयन इबादत, कि अली का जिक्र करना इबादत है। हम अली अली इसलिए करते हैं कि माजी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अन्नज़्रु इला वजहि अलीयन इबादत, और हम अली अली इसलिए करते हैं कि अबू बकर फिर फरमाते हैं हुब्बु हो अलीयन इबादत। और दोस्तों मोहतरम हम अली अली क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, डॉक्टर्स की थ्योरी ये है कि दिल धड़के तो इंसान जिंदा रहता है, दिल धड़के इंसान जिंदा रहता है। डॉक्टर्स कहते हैं खून चले इंसान जिंदा रहता है। न्यूट्रिशंस कहते हैं कि मतलब इंसान को खुराक मिले इंसान जिंदा रहता है। मुफक्करीन लिखते हैं कि रिश्तेदार हो तो इंसान जिंदा रहता है। मुहद्दिसीन का अपना फैसला है, लेकिन आओ मैं अपना अकीदा अर्ज करूं, और बाज़ ज़बान उमर फारूक अर्ज करूं। उमर फरमाते हैं लौला अलीयुन हलाका उमर। डॉक्टर के नजदीक अगर दिल ना धड़के बंदा मर जाता है, अगर खून ना चले बंदा मर जाता है, न्यूट्रिशन कहते हैं खुराक न मिले बंदा मर जाता है, मुफक्करीन कहते हैं रिश्तेदार ना हो, अब आसपास माहौल अच्छा ना हो, बंदा मर जाता है। और उमर कहते हैं लौला अलीयुन हलाका उमर, कि अगर अली न होते उमर मर जाता है, उमर मर जाता है। दोस्तों मोहतरम हम अली अली इसलिए करते हैं कि उमर फरमाते हैं कि अगर अली अली न हो उमर मर जाता है। और हम अली अली इसलिए करते हैं कि दोस्तान मोहतरम हमारी माएँ नेक हैं। हम अली अली इसलिए करते हैं कि हमारे माँ बाप का निकाह हुआ है। हम अली अली इसलिए करते हैं कि हमारे माँ बाप को हलाल और हराम की तमीज़ है। और हम अली अली क्यों करते हैं? आओ, हुजूर की हदीस है कि जन्नत के दरवाजे के ऊपर एक हल्का है, हल्का मराद कुंडी, जन्नत के दरवाजे के ऊपर एक हल्का है, कुंडी है। रवायत है कि हुजूर फरमाते हैं कि जब जन्नत के दरवाजे की कुंडी को दस्तक दी जाती है, आवाज़ ठक 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 नहीं आती, नहीं ठक ठक नहीं आती, ठक ठक नहीं आती। मेरे घर के दरवाजे पर कुंडी है, आवाज़ ठक ठक। आपके घर के दरवाजे पर कुंडी लगी हुई है, आवाज़ आती है ठक ठक। अली के घर के बाहर कुंडी लगी, आवाज़ ठक ठक नहीं। घर अली का है। अली का कमाल ये है, अली के घर के बाहर लगी हुई कुंडी को जब ठक ठक किया जाता है, कुंडी से आवाज़ आती है या अली या अली या अली या अली या अली। पांच नारे पांच तनी सवाल